सारे स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ LLB ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ 6 ਪੇਜਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ इस वीडियो च आम बोल चलती भाषा वरतेगी है, किताबी भाषा नहीं वरतेगी, ताकि जो क्वेश्चन की बेसिक्स ने वो चंगी तरह दिमाग च इंजैक्ट हो जाए, दिमाग च वड़ जाए तो क्वेश्चन फ्रेम करना आसान हो जाए बिना रट्टा लाए। जो रट्टा लाने दी दो लाइनां जरूर होणगियां विच, बाकी तुसी आप एलैबोरेट इंप्रोवाइज कर लेना उन्होंने लाइनां दे बेस ते। तो अज आप देखांगे रजिस्ट्रेशन एक्ट दे केस, रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण, दर्जीकरण सेम थे। पहला आप देखांगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किए हुए केस। ये आप एक लाइन नूं रट्टा लाना जिस केसां दे नाम ने, वो है बजरंग दल दा महंत बीना तो 3 वर्कियां दा बिहारी पटा लिखा के नरसिम्हा दे हक सिरजदा, पर डंकन्स कंपनी दे डंकन्स इंडस्ट्रीज दे तंबू उखड़न ते BCG रेड्डी नूं 77 नंबर अदालत जाना ही पैंदा। सो ये लाइन तुसीं आप भी बना सकते हो केसां दे नावां चों कढ के, जिहड़े लफज तुहानूं कन्वीनियंट लगे। असल च केसां दे नां याद रखने की लाइन है। तो पहला केस है जी बजरंग दल केस। ये की हुंदा जिहड़ा महंत हुंदा मंदिर का, जिन्हों आपां पुजारी, जिवें गुरुद्वारे का भाई जी हुंदा, कई धार्मिक स्थानों का शबैत हुंदा। ये शबैत की गल है, उदा ही हुंदा जिवें पुजारी या महंत हुंदा गुरुद्वारे मंदिर का। पर शबैत नूं ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਪਟੇ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬੈਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੀ शबैतशिप या महंतशिप, महंतगिरी, पुजारी पुना अगे वेच दिंदा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी के राइट इनवॉल्व ने। ये तो ये रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा ही विकणगे। ये कोर्ट ने होल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट ने। अगला केस है जी बीना केस। बीना ये बड़ी चुस्त कहो बेईमान औरत सी। उन्हें प्रॉपर्टी किसी बंदे नूं वेचती, रजिस्टर्ड सेल डी ड्राइंग यानी विक्रीनामा रजिस्टर कराया, पंजीकृत कराया, दर्जीकरण कराया, और बाद च मुकर गई। खरीददार ने केस करता तो कोर्ट च इन्हें कहा अदालत च कि जो 3 नंबर पेज है विक्रीनामे का, सेल डीड का, बैनामे का, वो मैं नहीं दस, मेरे साइन नहीं है, वो मैं तकमील नहीं किया, मतलब दस्तखत नहीं किए, एग्जीक्यूट नहीं किया। पर कोर्ट ने यह फैसला किया भी ये झूठ बोलती है, रजिस्टर्ड सेल डीड है। गवाह जिन्होंने ये सेल डीड तस्दीक की वो इनू साबित कर गए हैं कि उन्होंने सामने बीना ने साइन किए तो यह प्रॉपर्टी वेची। तो केस जिहड़ा सी ये बीना के खिलाफ हो गया, क्योंकि अदरवाइज भी जी रजिस्टर्ड सेल डीड होंदी है ना, प्रजम्पशन ऑफ जेन्युइननेस अटैच होंदी है। मतलब कोई भी जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होंदा है ते आपां अदालत च साबित कर दिंदे आ कि रजिस्टर्ड सी, तो कोर्ट ये मन्नेगा भी ये जेन्युइनली एग्जीक्यूट होया, भी सेल डीड होई सी, जां गिफ्ट डीड होई सी, जां लीज डीड किराएनामा होया सी, ते इत्ते दस्तखत होई सी गवाहां दे ते वेचण वाले दे भी, एग्जीक्यूटेंट दे भी। अगला केस है जी बिहारी पटा लिखा के। ये केस है जी बिहार दे मच्छी पड़न वाले जिहड़े ने उन्हां दी सोसाइटी दा केस दा टाइटल सी
ਬਿਹਾਰੀ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਸ। ਬਿਹਾਰੀ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਸਮਝ ਲਓ ਤਲਾਬ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਕੇਸ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਨਰਸਿਮਹਾ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇਲੂ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਨਗੀ ਵੰਡ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਲੂਸਿਵ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਕਲੂਸਿਵ ਰਲ ਕੇ, ਵੀ ਪਿਓ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਿਓ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਓ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਿਓ ਦੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਲੂਸਿਵ ਡਿਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਐ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਜਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਵੰਡਣ, ਵੀ ਐ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਏਗੀ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲ, ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੈਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਆਪਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਲਾਸ 1 ਹੇਅਰਸ, ਅਵਲ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਕਲਾਸ 1 ਹੇਅਰਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਨੀ ਦਿਓਲ, ਬੌਬੀ ਦਿਓਲ, ਹਿਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਤੇ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ, 5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਇਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜੇ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ ਬੌਬੀ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਭੈ ਦਿਓਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਇਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਕੇਸ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੱਕ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਡੀਡ, ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਯਾਦਾਸ਼ਤਨਾਮਾ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਡੰਕਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕੇਸ। ਡੰਕਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਤੰਬੂ ਉਖੜਨ ਤੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ। ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੂਵੇਬਲ ਐਂਡ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਵੀਂ ਤੇ ਅਚੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਚੱਕਵਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਐਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਹੈ ਚੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ
ਅਚੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ, ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਤੇ ਤੰਬੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ 'ਚ, ਸਫੈਦੇ, ਪਾਪੂਲਰ, ਚੰਦਨ, ਉਹ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਲੱਕੜ, ਉਹ ਚੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਝੋਨਾ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੀਆਂ, ਉਹ ਤੋੜ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਅਚੱਕਵੀਂ, ਅਚਲ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਡ ਨੇ। ਥਿੰਗਸ ਐਮਬੈਡਡ ਟੂ ਅਰਥ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਥਿੰਗਸ ਫਾਸਟਨਡ ਟੂ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਐਮਬੈਡਡ ਟੂ ਅਰਥ, ਮਤਲਬ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਬੱਝੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ, ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ 4-4 ਗਾਡਰ ਗੱਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਂਟਰ ਪਾਤਾ ਛੱਤ, ਜਾਂ ਛੱਤ ਦਾ ਲੈਂਟਰ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਗਾਡਰ ਹੀ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡੇ ਹੋਏ ਗਾਡਰ ਨੇ ਉਹ ਥਿੰਗਸ ਐਮਬੈਡਡ ਟੂ ਦੀ ਅਰਥ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੇ ਗਾਡਰ ਨੇ ਪੁਲ ਦੇ, ਉਹ ਥਿੰਗਸ ਫਾਸਟਨਡ ਟੂ ਦੀ ਥਿੰਗਸ ਐਮਬੈਡਡ ਟੂ ਦੀ ਅਰਥ। ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ BCG ਰੈਡੀ ਕੇਸ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਵੀ BCG ਰੈਡੀ ਨੂੰ 77 ਨੰਬਰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। BCG ਰੈਡੀ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਾਰਾ 77 ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਸੇਲ ਲੀਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਵੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੇਗੀ ਅਦਾਲਤ ਜੇ ਸੇਲ ਲੀਡ ਮੈਂ ਹਸਬ ਜਾਬਤਾ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਗਵਾਹ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਬੁਲੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਮਨਾ ਕਰੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਖੜਾ ਇਕੱਲਾ, ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਵੀ ਲੈ ਲਏ, ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਛਾਪੇ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਡੀਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨਾ ਯਾਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੈਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਵੇਚਣ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ਨ 77 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਲੀਫ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਰਿਲੀਫ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਹੱਕਰਸੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਦਰਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦਾਦਰਸੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਹਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰਾਹਤ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ। ਕੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਸੇਲ ਡੀਡ ਇਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖ
ਤੇ ਫਿਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਓ। ਸੇਲ ਡੀਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ, ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਰਿਲੀਫ ਐਕਟ 'ਚ, ਸੈਕਸ਼ਨ 77 ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਸ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋਗੀ ਦਾਸ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਸਫੇਦੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਮਿੱਠਾ ਲਾਲ ਦੇਸਾਈ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਏ। ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾੜੂਦੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਸਦਾਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਬੰਨਾ ਅਡਾਪਟਡ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਡੀਡ ਮੁਤਬੰਨਗੀ ਨਾਮਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਜੋਗੀ ਦਾਸ ਕੇਸ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਾਲਤੂ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਚਾਂਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2-4 ਇਹ ਫਾਇਦੇ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜੀ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਕੇਸ। ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਫੇਦੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਈ ਵੇਚੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫੇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਕੜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਬੀਜਦੀਆਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ, ਉਹ ਚੱਕਵੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਮੂਵੇਬਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਠਾ ਲਾਲ ਦੇਸਾਈ ਕੇਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਕਰਤੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੀਜ਼ੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਲੈਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਪਟੇਦਾਰ ਜਾਂ ਪਟਾਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਟਾ ਧਾਰਕ ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਟਾਕਾਰਕ ਹੈ। ਜੋ ਪਟਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਵੀ ਸਾਲ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦੇਤੀ, 50,000 ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅੱਧੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਜਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਪਟਾ ਧਾਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਸਰ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪਟਾਕਾਰਕ ਦੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਵੇਸਟ ਪੇਪਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਪਾਰਕ ਐਵਨਿਊ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਲਊਗੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਜਿਸਟਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਮ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਡੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ ਉਦੋਂ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਗਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰੀ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਰਦਾ, ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾਬੂਦੀਨ ਵਰਸਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਾੜੂਦੀਨ, ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਾਬੂਦੀਨ ਹੈ ਉਹ ਹਸਾੜੂਦੀਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਵੈਲਿਡ, ਵੈਧ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਸਹੀ, ਠੀਕ ਲਫ਼ਜ਼। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਤ ਧਰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ 'ਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗਿਫਟ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਡੀਡ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਐਲਾਨ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਨੰਬਰ 2 ਕਬੂਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਤੇਰੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਕਬਜ਼ਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਦਾਨੰਦ ਕੇਸ। ਸਦਾਨੰਦ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੇ ਗੋਦ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਇੰਨੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਚੂੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਊਂਗੀ। ਤੋ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੋਦ ਲੈ ਲਿਆ ਬੱਚਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਡੀਡ ਸੀ, ਮੁਤਬੰਨਗੀ ਨਾਮਾ, ਮੁਤਬੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅਡਾਪਟਡ ਚਾਈਲਡ, ਮੁਤਬੰਨਗੀ ਹੋ ਗਈ ਅਡਾਪਸ਼ਨ, ਮੁਤਬੰਨਗੀ ਨਾਮਾ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਡੀਡ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਤਬੰਨਗੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਸੀ ਸਦਾਨੰਦ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਨੰਦ ਲਈ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ, ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 1-2 ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ। 5 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ। 1-2 ਇੱਕ ਵੀ 2-2 ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਆਨਸਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ I will be happy to answer। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।